In this video, we will start a new chapter from geography, that is motions of the earth. Okay, so let us discuss this part first. As you know that the earth has two types of motions, namely rotation and revolution. Rotation is the movement of the earth on its axis. The movement of the earth around the sun is in a fixed path or orbit. It's called revolution. Okay, so understood, there are two types of motions of the earth. Okay, earth has two types of motions, rotation and revolution. What is meant by rotation? Rotation is the movement of the earth on its axis. Okay, so earth rotates around its axis, that is called rotation. Okay, and the movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit is called revolution. Okay, so do you remember in first chapter of the geography we have learned that in solar system how different planets revolve around the sun in their fixed orbit. Okay, so like that earth also revolves around the sun in its fixed orbit. Okay, that is called revolution. So let us discuss this part. Wait. So the axis of the earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane. Okay, so what is meant by orbital plane? The plane formed by the orbit is known as the orbital plane. Okay, remember, uh, axis of the earth makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane. Okay, have you understood? अर्थ अर्थचा जो ॲक्सिस असतो that makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane. And what is meant by orbital plane? Orbital plane means the plane formed by the orbit is known as the orbital plane. We will discuss it from the diagram, then you will understand. Okay, so see, revolution. What is meant by revolution? This is your sun, this is your earth. Okay, so earth revolves around the sun in this fixed orbit. Okay, so this revolution of the earth in its fixed orbit, it's called as revolution. Okay, understood? This motion of the earth in this fixed orbit is called as revolution. Okay, and so what is meant by orbital plane? See, this is the orbit. In this orbit earth revolves around the sun. So this is, if you consider this orbit as a plane, then it will be a orbital plane. Okay, so see, in this diagram we will explain, we will see. Now consider this dotted line as the orbital plane. Okay, ह्या ही जी डॉटेड लाईन दिसते याला एक तुम्ही ऑर्बिटल कन्सिडर इट ॲज अ ऑर्बिटल प्लेन. ओके, अँड दिस इज द ॲक्सिस ऑफ द अर्थ. ओके, सो this axis of the earth which makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane. Understood? This is very important. Always remember, earthचा जो ॲक्सिस असतो तो ऑर्बिटल प्लेनशी किती अँगल बनवतो? 66.5 degree. ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट इज सी, हा जो अर्थचा ॲक्सिस आहे दॅट ॲक्सिस इज ऑलवेज टिल्टेड. ओके, दॅट ॲक्सिस इज ऑलवेज टिल्टेड विच इज नॉट व्हर्टिकल. ओके, नेहमी लक्षात ठेवा, अर्थचा जो ॲक्सिस असतो तो कधीच व्हर्टिकल नसतो. सी हिअर द व्हर्टिकल लाईन इज देअर, बट ॲक्सिस इज नेव्हर व्हर्टिकल. अर्थ ॲक्सिस इज नॉट व्हर्टिकल. ओके, अर्थचा जो ॲक्सिस आहे तो असा टिल्टेड असतो. ओके, तो कधी व्हर्टिकल नसतो. ओके, आणि हा जो अर्थचा ॲक्सिस आहे तो व्हर्टिकल लाईनशी कितीचा अँगल बनवतो? 23.5 degree. ओके, इट मेक्स अन अँगल ऑफ 23.5 degree with the vertical. Okay, always remember, earth axis is tilted and it makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane. Okay, now let us discuss the next point. The earth receives light from the sun. Okay, in first chapter also we have discussed earth receives the light from the sun. Okay, so due to the spherical shape of the earth, only half of it gets light from the sun at a time. Okay, we will discuss it from the diagram, then you will understand very clearly. Okay, so let us discuss. Wait. So here is your diagram. See,
wait a second. Okay, see, we will discuss it from with the help of this diagram, with the help of this full diagram. Okay, so listen carefully. It's a little difficult to understand, but it's very interesting. So here it is said that Earth receives the light from the sun. Okay, this is your Earth planet, and Earth receives the light from the sun. समजलं? अर्थला कसा लाईट मिळतो? सन पासून मिळतो. ठीक आहे. आणि नेक्स्ट पॉईंट याचा असा आहे की ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाईट फ्रॉम द सन ॲट ए टाइम. सी, अर्थचा शेप कसा आहे? स्फेरिकल आहे. कसा शेप आहे? स्फेरिकल. सो हा स्फेरिकल शेप असल्यामुळे काय होतं? अर्थच्या फक्त अर्ध्या भागाला, ओनली हाफ ऑफ द अर्थ रिसिव्ज लाईट ॲट ए टाइम. ओके, फ्रॉम द सन. अर्थचा जो फक्त अर्धा भाग आहे, त्या अर्ध्या भागालाच एका वेळी सनपासून सूर्यप्रकाश मिळू शकतो, लाईट मिळू शकतो. ओके, सो सी, हा जो हाफ पार्ट आहे फक्त यालाच लाईट मिळतो एका वेळेला, आणि हा जो पार्ट आहे इकडं लाईट मिळत नाही आहे सनचा. ओके, द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपिरियन्सेस डे वाईल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपिरियन्सेस नाईट. ओके, सी, जो अर्थचा जो पार्ट आहे, जो पोर्शन सनकडे फेस करतोय, तो त्यावेळेस तिथं काय होतं? डे होतो. ओके, द पोर्शन फेसिंग द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन विच एक्सपिरियन्सेस द डे. ह्या भागात त्यावेळेस काय होतो? या अर्ध्या पोर्शनमध्ये अर्थच्या डे होतो, आणि हा जो पार्ट आहे, जो अर्थचा हा पार्ट आहे, जो विच इज अवे फ्रॉम द सन विच एक्सपिरियन्सेस नाईट. तर ह्या भागामध्ये काय होतं? नाईट होते. Understood? Now let us discuss the next point. Okay, so we will go back here again. See, here it is said that the circle that divides the day from night on the globe is called the circle of illumination. Okay, so what is meant by circle of illumination? Circle of illumination means it is such a circle which divides day from night on the earth planet, that is called the circle of illumination. You will understand from the diagram. See बघा, इथं तुम्हाला दिसेल circle of illumination is written. Okay, so this is the circle of illumination which divides the day and night on the earth planet, that is called circle of illumination. Okay, now you will see, sir, हे तर तुम्ही सर्कल म्हणता, ही तर जस्ट लाईनच दिसते. सी, why it is line? बिकॉज ही जी अर्थ प्लॅनेटची जी डायग्रॅम आहे, इट इज इन 2D फॉर्म. ही 2 डायमेन्शनल डायग्रॅम आहे. ओके, दॅट इज वाय तुम्हाला ही लाईन दिसते. पण तुम्ही जर 3 डायमेन्शनल डायग्रॅम बघाल, 3D व्ह्यू जर बघाल, तर हे तुम्हाला सर्कल दिसेल. ओके, अंडरस्टूड? सो सर्कल ऑफ इल्युमिनेशन डिवाइड्स डे अँड नाईट. रिमेंबर दिस. ओके, इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट. नाव वी विल डिस्कस नेक्स्ट पॉईंट. नेक्स्ट पॉईंट असा आहे की धिस सर्कल डज नॉट कोइन्साइड विथ द ॲक्सिस ऑफ द अर्थ. ओके, सी, हा जो सर्कल ऑफ इल्युमिनेशन, ही जी लाईन आहे, हे जे सर्कल ऑफ इल्युमिनेशन आहे, इट नेव्हर कोइन्साइड्स विथ द ॲक्सिस ऑफ द अर्थ. ओके, हा जो सर्कल ऑफ इल्युमिनेशन आहे, हा ॲक्सिसवर कधीच ओव्हरलॅप होत नाही, कधीच कोइन्साइड होत नाही. ऑलवेज रिमेंबर. ओके, नाव वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पॉईंट. See, here it is said that the earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. Okay, अर्थला तिचं एक रोटेशन करायला किती वेळ लागतो? इट टेक्स 24 hours टू कम्प्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स ॲक्सिस. ओके, द पिरियड ऑफ रोटेशन इज नोन ॲज द अर्थ डे. ह्या जो रोटेशनचा पिरियड आहे याला काय म्हणता? अर्थ डे म्हणता. ओके, दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ. आणि हे जे रोटेशन आहे, हे जे रोटेशन आहे ते रेग्युलर मोशन आहे, डेली मोशन आहे अर्थचं. ओके, इट टेक्स 24 hours टू कम्प्लीट वन रोटेशन. ओके, सो ट्राय टू अंडरस्टँड. जेव्हा 24 hours मध्ये जेव्हा हा पोर्शन, हा पार्ट जेव्हा सनला फेस करतो, त्यावेळेस इथं डे होतो, त्यावेळेस ह्या पार्टमध्ये नाईट होत असते. ओके, म्हणजे 12 तासामध्ये इकडे डे होतो. आणि जेव्हा अर्थ प्लॅनेट अशी रोटेट होते या ॲक्सिसला, अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स ॲक्सिस, जेव्हा अर्थ अशी रोटेट होते त्यावेळेस हा पार्ट सनला फेस करतो. सो ह्या पार्टमध्ये त्यावेळेस डे होतो आणि ह्या पार्टमध्ये नाईट होते. ओके, सो अल्टरनेट डे आणि नाईट ह्या पार्टमध्ये होत असते. ओके, एका रोटेशनमध्ये 12 hours जेव्हा हा पार्ट सनला फेस करतो, दॅट टाइम हियर देर इज अ डे अँड दॅट टाइम हियर इट इज नाईट. अंडरस्टूड?
and when this part will face to the sun, here there will be a day and here there will be a night. Understood? Now let us discuss next point. What would happen if the earth did not rotate? Just imagine, जर अर्थ रोटेटच झाले नाही तिच्या ॲक्सिस भोवती तर what will happen? See, the portion of the earth facing the sun would always experience day. Okay, काय होईल? अर्थ सनच्या साईडला जो अर्थचा हाफ पार्ट फेस करतो आहे, ओके, त्या पार्टला तिथं डेच होईल, तिथं नाईट होणारच नाही. ओके, दस ब्रिंगिंग कंटिन्युअस वॉर्म टू रिजन. ओके, त्या पार्टमध्ये खूप हीट होईल, खूप एक्स्ट्रीम हीट राहील. ओके, द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस अँड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाईम. म्हणजे जो अर्धा पार्ट आहे जो सनला फेस नाही करत तिथं नेहमी नाईटच राहील, कारण की अर्थचं रोटेशनच नाही होणार, तर ते तो पार्ट सनला कधी फेसच करणार नाही. सो देर विल बी ऑलवेज नाईट, आणि ऑलवेज नाईट असल्यामुळे काय होईल, तिथं सनचा लाईटच येणार नाही, त्याच्यामुळे तिथं खूप कोल्ड राहील. देर विल बी एक्स्ट्रीम कोल्ड. अंडरस्टूड? लाईफ वुड नॉट हॅव बीन पॉसिबल इन सच अ एक्स्ट्रीम कंडिशन. सो अशा एक्स्ट्रीम कंडिशन्समध्ये तिथं लिव्हिंग बिंग्स जगणार नाही. ओके, लिव्हिंग थिंग्स विल नॉट सर्वाईव्ह. अंडरस्टूड? सी, अगेन आय विल एक्सप्लेन फ्रॉम द डायग्रॅम. सी, हा जो अर्थ प्लॅनेट आहे, जर हा रोटेटच झाला नाही त्याच्या ॲक्सिस भोवती तर काय होईल, हा जो पार्ट आहे रिव्हॉल्युशनमध्ये जेव्हा अर्थ रिव्हॉल्व होईल अराउंड द सन, त्यावेळेस हा पार्ट कंटिन्युअसली सनला फेस करत राहील आणि इथं नेहमी डेच राहील, आणि हा पार्ट इकडं साईडलाच राहील, इकडं डे होणारच नाही, इकडं नाईटच राहील. त्याच्यामुळे इकडं खूप फ्रीजिंग कोल्ड राहील आणि इकडं खूप एक्स्ट्रीम हीट राहील, आणि अशा कंडिशनमध्ये लाईफ सर्वाईव्ह होऊ शकणार नाही इकडं. ओके, लिव्हिंग थिंग्स. नाव वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पॉईंट. ओके, हिअर द सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिव्होल्युशन. आपण बघितलं रिव्होल्युशन. ओके, इट टेक्स 365 and 1/4 days, 1 year. ओके, टू रिव्हॉल्व अराउंड द सन. ओके, सो अर्थला एक रिव्हॉल्युशन सनच्या अराउंड कंप्लीट करायला किती पिरियड लागतो? इट टेक्स 365 days and 1/4 of the day. ओके, सो we consider a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours of the 6 hours for the sake of convenience. Try to understand. हे बघा, अर्थला एक रिव्हॉल्युशन कंप्लीट करायला 365 डेज आणि प्लस 1/4 ऑफ द डे असा एवढा एक रिव्हॉल्युशन कंप्लीट करायला टाईम पिरियड लागतो. आता 1/4 ऑफ द डे मीन्स वॉट? एका दिवसामध्ये हाऊ मेनी आवर्स कंटेन्स इन 1 डे? 24 hours कंटेन इन 1 डे. ओके, सो 1/4 ऑफ द 24 मग किती येईल? 6 hours येतील. ओके, सो अर्थला एका रिव्होल्युशनला किती टाईम लागतो? 365 days आणि 6 hours. ओके, इट टेक्स दिस मच टाईम पिरियड फॉर कम्प्लिटिंग 1 रिव्होल्युशन अराउंड द सन. अंडरस्टूड? सो पण आपला एक वर्ष जो असतो तो फक्त 365 डेजचाच असतो, बिकॉज वी इग्नोर दोज एक्स्ट्रा 6 hours. आपण स्किप करत असतो. ओके, फॉर द सेक ऑफ कन्व्हिनियन्स. नाव लेट अस डिस्कस फर्दर. 6 hours saved every year are added to make 1 day over a span of 4 years. ओके, जे आपण 6 hours प्रत्येक वर्षाला आपण स्किप करतो, इग्नोर करतो, ते 6 hours दर 4 वर्षाचे टोटल 6 hours आपण काउंट करून एक दिवस त्या आफ्टर 4 वर्षानंतरचं जे वर्ष येतं त्याच्यात आपण तो एक दिवस ॲड करत असतो. ओके, 6 + 6 + 6 + 6 किती होतात? 24 hours होतात. ओके, सो आफ्टर एव्हरी 4 years we add all 6 hours and we count it as a 1 day and we add that 1 day into the month of the February. Okay, here it will come. This surplus म्हणजे extra, this surplus day is added to the month of February. हा डे कधी ॲड केला जातो? मंथ ऑफ फेब्रुवारीमध्ये. दस एव्हरी 4th year February is of 29 days instead of 28 days. Okay, so after every 4 year फेब्रुवारी किती दिवसांचा आहे तो? 29 दिवसाचा. युजली फेब्रुवारी मंथमध्ये 28च डेज असतात, बट आफ्टर एव्हरी 4 year फेब्रुवारी कंटेन्स 29 days and hence the year becomes 366 days. ओके, मग ते वर्ष कितीचं होतं? युजली 365 days असतात, पण तो एक डे ॲड केल्यामुळे वर्ष किती दिवसांचं होतं? 360 daysचं. ओके,
अँड दॅट इज कॉल्ड, जे वर्ष 366 दिवसांचं होतं, दॅट इज कॉल्ड लीप इयर. ओके, अंडरस्टूड. आता बघा तुम्ही, यू फाइंड नेक्स्ट लीप इयर कधी येणार आहे बघा. ट्राय टू नो दिस थिंग्स. ओके, now let us discuss next one. From the figure 3.3, it is clear that the earth is going around the sun in an elliptical orbit. Okay, आपण फिगर मध्ये बघितलं तर अर्थ कशी सनच्या भोवती रिव्हॉल्व होते in elliptical orbit. Okay, see, notice that throughout its orbit the earth is inclined in the same direction. आपण फिगर वरून डिस्कस करू. सी, आता हां, हे ऑर्बिट कसं आहे, इलिप्टिकल शेपचं आहे, दॅट इज वाय इट इज कॉल्ड ॲज इलिप्टिकल ऑर्बिट. ओके, आणि ट्राय टू नोटिस वन थिंग, हा जो अर्थचा ॲक्सिस आहे, हा जो ॲक्सिस आहे, हा पूर्ण ऑर्बिटमध्ये रिव्हॉल्व करताना हा एकाच डिरेक्शनला टिल्ट झालेला असतो. असा टिल्ट जो झालेला आहे, ओके, इट इज टिल्टेड इन द सेम डिरेक्शन, ह्याच डिरेक्शनला टिल्ट झालेला आहे. ओके, सी, ह्याच एकाच डिरेक्शनला टिल्ट झालेला आहे. अंडरस्टूड. ओके, हा त्याची डिरेक्शन चेंज होत नाही ऑर्बिटमध्ये, इट कीप्स द सेम डिरेक्शन. ओके, ॲक्सिसची डिरेक्शन एकाच साईडला राहते, ह्या साईडला तो टिल्ट नाही होत. ओके, ह्याच साईडला टिल्ट झालेला आहे, तर ह्याच त्याची डायरेक्शन हीच असते. ओके, ओके, नेक्स्ट पॉईंट. A year usually divided into summer, winter, spring and autumn seasons. Okay, seasons change due to the change in the position of the earth around the sun. Okay, आता you know how many seasons are there, summer, winter, spring and autumn seasons. आता हे जे seasons change होतात ते कशामुळे होतात, do you know? It happens due to the position of the earth around the sun. जी अर्थची जी पोझिशन असते ती ह्या ऑर्बिटमध्ये कशी पोझिशन आहे त्याच्यावर त्याच्यावर सीझन्स चेंज डिपेंड असतो. ओके, त्याच्यामुळे सीझन्स चेंज होतात. जेव्हा कधी समर असतो, समटाइम्स विंटर, फॉर फ्यू मंथ्स देर इज अ रेनी सीझन और सॉरी समर सीझन. सो इट डिपेंड्स ऑन द पोझिशन ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट. ओके, सो बघा, आता अर्थची पोझिशन इथं आहे, अर्थ इथं आहे ऑर्बिटमध्ये, तर हे जे सनपासूनचं डिस्टन्स आहे हे खूप जास्त आहे. ओके, सो याच्यामुळे इकडं सीझन्स चेंज होईल. जेव्हा अर्थ इथं ह्या पोझिशनला राहील ऑर्बिटमध्ये, तेव्हा हे डिस्टन्स खूप कमी राहील, त्याच्यामुळे इथं पण सीझन चेंज होईल, इथं पण चेंज होईल, इथं पण चेंज होईल. ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टन्स फ्रॉम द सन अँड द पोझिशन ऑफ द अर्थ इन द प्लॅनेट. अर्थ ह्या प्लॅनेट ऑर्बिटमध्ये अर्थची पोझिशन कशी आहे. ओके, आता ही अर्थ जेव्हा इकडं ह्या पोझिशन ह्या इथं येईल त्यावेळेस त्याची पोझिशन चेंज होईल. ओके, सो सीझन्स चेंज डिपेंड ऑन द पोझिशन ऑफ द अर्थ इन द ऑर्बिट. ओके, नाव वी विल डिस्कस नेक्स्ट पॉईंट. आता आपण पुढचा पॉईंट डिस्कस करणार आहे. वेट. So now let us discuss this part. Okay, look at the figure 3.3. You will see that on 21st June the northern hemisphere is tilted towards the sun. Okay, so आपल्याला हे सगळा पार्ट जो आहे तो फिगरवरून एक्सप्लेन करता येईल. ओके, then you will understand very clearly. So what we will do, I will explain this whole paragraph from the diagram up to here. Okay, so you can do one thing, keep your book open, keep this page open and look at the book on this page and listen to me whatever I will explain. Okay, this part is very difficult to understand, so be attentive. So we will discuss from the diagram. See, now here it is said that in figure 3.3 you will see that on 21st June, see, here is your 21st June summer solstice. Okay, so the northern hemisphere is tilted towards the sun. Okay, सो इथं असं म्हटलं आहे की नॉर्दर्न 21st जूनला ह्या त्यावेळेस जेव्हा अर्थ ह्या पोझिशनला राहते ऑर्बिटमध्ये. ओके, सो पोझिशन अर्थचं ओरिएंटेशन इथं कसं असतं त्यावेळेस. सी, नॉर्दर्न हेमिस्फियर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन. अर्थचा जो नॉर्दर्न हेमिस्फियर जो आहे तो
tilted असतो. नॉर्दर्न हेमिस्फिअर इज tilted towards the sun. Okay, northern hemisphere is tilted towards the sun. Okay, do you remember northern hemisphere, equator, and southern hemisphere? We have already discussed all these things in your second chapter, in last chapter. Okay, आपण जरा एक ते रिवाइज करून घेऊ so that you will understand. There is one diagram here. Wait. See here it is shown. बघा हा जो आहे तुमचा, वेट सी दिस लाईन इज इक्वेटर. ओके, इक्वेटर जो आहे तो अर्थचा सेंटर असतो. इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इंटू 2 पार्ट्स. इक्वेटरचा हा जो पोर्शन आहे दिस इज कॉल्ड नॉर्थन हेमिस्फियर, आणि हा जो इकडचा पार्ट आहे दॅट इज अ साऊदर्न हेमिस्फियर. ओके, आणि हा जो पॉईंट आहे दिस इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल. ओके, अँड दिस इज द साऊथ पोल. अंडरस्टूड. आणि जो दिस लाईन, ओके, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर. ओके, विच इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फियर. ते कितीला असते इक्वेटरपासून 23.5 डिग्रीला असते, आणि एक्झॅक्टली अपोजिट इन सदर्न हेमिस्फियर. ट्रॉपिक ऑफ कॅप्रिकॉन जे आहे पॅरलल्स ऑफ लॅटिट्यूड ती कुठं असते साऊदर्न हेमिस्फिअरमध्ये. ओके, आणि 23.5 डिग्रीला असते इक्वेटरपासून. ओके, सो वी विल नीड ऑल दिस थिंग्स इन दिस टॉपिक. ओके, चला आपण आता व्हॉट एव्हर वी वर डिस्कसिंग ते डिस्कस करू. ठीक आहे, तर ट्राय टू अंडरस्टँड ही अर्थची जी पोझिशन आहे ह्या ऑर्बिटमध्ये ती कशी आहे. बघा आता आपण बघितलं नॉर्दर्न हेमिस्फिअर जो पार्ट आहे अर्थचा हाफ पार्ट. ओके, तो कसा असतो सनला टुवर्ड्स द सन टिल्टेड असतो. ओके, विच इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन. ओके, सो व्हॉट हॅपन्स ड्यू टू दॅट the rays of the sun fall directly on the tropic of cancer. हा नॉर्दर्न हेमिस्फिअर सनकडे टर्न असतो, और यू कॅन से विच इज टिल्टेड टुवर्ड्स द विच इज इन्क्लाइन और टिल्टेड टुवर्ड्स द सन. त्यामुळे काय होतं सन रेज जे ते डिरेक्टली फॉल ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फिअर. ओके, सन रेज स्ट्रेट एकदम स्ट्रेट आणि डिरेक्टली नॉर्दर्न हेमिस्फिअरवर पडतात. ओके, आणि नॉर्दर्न हेमिस्फिअरमध्ये पर्टिक्युलरली कुठं पडतात सनरेज ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर. ओके, आपण आत्ताच बघितलं ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर ही नॉर्दर्न हेमिस्फिअरला असते इन नॉर्थ ॲट 23.5 डिग्री. ओके, सपोज इथं तुमचं इक्वेटर आहे. ओके, सेंटर, आणि ही तुमची नॉर्दर्न ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर आहे. ओके, तो हा जो रिजन आहे अर्थचा, ओके, नॉर्दर्न हेमिस्फिअरमधला, तर ह्या रिजनमध्ये सनरेज डायरेक्टली स्ट्रेट फॉल होतात. ओके, ह्या सगळ्या अर्थच्या ह्या नॉर्दर्न हेमिस्फिअर रिजनमध्ये, आणि ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सरच्या आजूबाजूचा जो पर्टिक्युलर एरिया आहे रिजन आहे त्यावर. ओके, सो व्हॉट हॅपन ड्यू टू दॅट ॲज अ रिझल्ट दिस एरियाज रिसिव्ज मोर हीट. त्याच्यामुळे काय होतं सनरेज स्ट्रेट पडल्यामुळे त्या एरियामध्ये खूप एक्स्ट्रीम हीट असते. द एरियाज नियर द पोल्स रिसिव्ह लेस हीट ॲज द रेज ऑफ द सन आर स्लँटिंग. ओके, आता हा जो पोल एरिया जो आहे पोलचा जो, ओके, हा आणि हा नॉर्थ पोल अँड साऊथ पोल. आता याच्यात काय होतं ह्या ज्या पोल रिजनमध्ये सनरेज असे स्ट्रेटने पडत. ओके, इथं असे सनरेज आर स्लँटिंग म्हणजे काय अँगलमध्ये असतात. ओके, स्लोपमध्ये पडतात. त्यामुळे काय होतं स्लोपमध्ये किंवा स्लँटिंग असल्यामुळे इथं खूप कमी सूर्याचा प्रकाश पडतो, किंवा सनरेज आर व्हेरी लेस हिअर. ओके, इन ॲट दिस 2 पोल्स. त्यामुळे काय होतं बघा हिअर इट इज गिवन दॅट ॲज these areas, okay, wait, the areas near the poles receive less heat. त्याच्यामुळे काय होतं it receives less heat. ओके, बिकॉज द सन रेज आर स्लँटिंग. अंडरस्टूड. ओके, आता इथपर्यंत कळलं. आता एक इम्पॉर्टंट पॉईंट आपण बघणार आहे. वी विल डिस्कस व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट नाव. ओके, आता इथं हिअर इट इज सेड दॅट द नॉर्थ पोल इज इन्क्लाइन टुवर्ड्स द सन and places beyond the Arctic Circle experiences continuous daylight for about 6 months. Okay, see, अर्थचा असा एक पोर्शन आहे की त्या पोर्शनमध्ये कंटिन्युअस 6 महिने फक्त डेज होतो, तिथं नाईट होतच नाही. 24 hours तिथं फक्त डे असतो, आणि 6 months, कम्प्लिटली 6 months
तिथं नाईट होतच नाही, फक्त डे असतो. आणि काही पार्ट असा आहे की तिथं म्हणजे कंटिन्युअस 6 मंथ्स डे आणि 6 मंथ्स नाईटच असते. ओके, दॅट वी विल डिस्कस, हे कसं होतं आणि का होतं. ओके, सो इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. सी, हे केव्हा होतं, जेव्हा नॉर्थ पोल, अर्थचा हा जो नॉर्थ पोल आहे, ओके, हा नॉर्थ पोल इज इन्क्लाइंड टुवर्ड्स द सन. ओके, अँड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्टिक सर्कल. सी, आता डू यू रिमेंबर आर्टिक सर्कल हे नॉर्थन हेमिस्फिअरमध्ये असतं. ओके, आणि ते 66.5 डिग्रीला असतं आय थिंक. ओके, येस, 66.5 डिग्री नॉर्थ मध्ये असतं ते. ओके, नॉर्दर्न हेमिस्फिअर. सपोज हे तुमचं आर्क्टिक सर्कल आहे. ओके, कन्सिडर दिस इज युअर आर्टिक सर्कल आणि हा तुमचं नॉर्थ पोल आहे. ओके, तर काय होतं, जेव्हा नॉर्थ पोल इज इन्क्लाइंड टुवर्ड्स द सन, जेव्हा अर्थची पोझिशन अशी असते की हा जो तुमचा नॉर्थ पोल आहे हा सनला थोडा इन्क्लाइंड असतो किंवा टिल्टेड असतो, त्यावेळेस काय होतं, हा जो आर्क्टिक सर्कल आणि नॉर्थ पोल आहे, हा जो रिजन आहे एवढा, ओके, याच्यामध्ये जेवढे पण गावं, जेवढे व्हॉट एव्हर रिजन्स, जेवढा पण एरिया येतो, ह्या पार्टमध्ये फक्त डेज असतो फॉर टोटली 6 मंथ. ओके, आता आपण ह्या फिगरवरून डिस्कस करू, देन यू विल अंडरस्टँड इट क्लिअरली. सी, ओके, सी, दिस इज युअर सपोज दिस इज युअर आर्क्टिक सर्कल. ओके, आणि हा तुमचा नॉर्थ पोल आहे. ओके, सो हा नॉर्थ पोल आता तुमचा टुवर्ड्स द सन इन्क्लाइंड आहे. ओके, इन्क्लाइंड किंवा टिल्टेड आहे. तर अशा अर्थच्या पोझिशनमध्ये काय होतं, जेव्हा हे सन रेज ह्या पोर्शनमध्ये पडतात, ओके, इथं, तर त्यावेळेस काय होतं, हा जो एरिया आहे तिथं कंटिन्युअस 6 मंथ्स फक्त डेज असतो. वाय? बिकॉज सी, आता तुम्ही म्हणाल सर अर्थ तर रोटेट होते, मग रोटेट झाल्यावर या भागात तर अंधार यायला पाहिजे, इथं डार्कनेस असला पाहिजे, इथं नाईट व्हायला पाहिजे, पण तसं नाही होत. द रिझन इज सी, आता ह्या पोर्शनमध्ये जे सन रेज पडत आहेत, तर सन रेज अर्थच्या हाफ पार्टवर पडतं, आपण बघितलं, आणि त्या पार्टमध्ये डे होत असतो, बरोबर आहे. तर आता सन रेज जे आहेत ते इव्हन ह्या ॲक्सिसच्या ह्या पार्टमध्ये पण पडतात. ओके, इकडं पण आहेत, ठीक आहे. हा ॲक्सिस टिल्टेड आहे, त्यामुळे इवन ह्या पार्टमध्ये पण सनरेज पडतं. आणि काय होतं, जेव्हा व्हेनेवर द अर्थ विल रोटेट, ओके, सो रोटेट झाल्यावर काय होईल, हा जो पार्ट आहे तो इथं येईल. ओके, पण इथं सुद्धा डेज आहे आणि इकडं पण डेज आहे. ओके, आणि हा पार्ट इकडं जाईल, पण हिअर ऑल्सो देर इज अ डे. अंडरस्टूड? why it happens? Because of the portion of the position of the north pole is inclined towards the sun. Understood? So ह्या पोर्शनमध्ये कंटिन्युअस 6 मंथ्स डेज असेल फक्त. ओके, आणि एक्झॅक्टली याच्या अपोजिट साऊथ पोलमध्ये होईल. ओके, इथं पण साऊथ पोलला याच्या अपोजिट होईल. तर ह्या पोर्शनमध्ये फक्त 6 मंथ्स काय राहील, अंधारच राहील, फक्त नाईटच राहील. ओके, जेव्हा अर्थ रोटेट होईल अशी, त्यावेळेस हा जो पोर्शन आहे हा इथं येईल. सो इथं पण अंधार आहे आणि इथं पण अंधार आहे. ओके, पण हा जो पोर्शन आहे हा इकडं गेल्यावर इकडं मात्र डे होईल आणि हा पोर्शन इकडं नाईट होईल. पण हा जो पोल जवळचा जो रिजन आहे, इथं फॉर 6 मंथ्स देर विल बी डे अँड हिअर देर विल बी नाईट फॉर 6 मंथ्स. वेन, जेव्हा पण नॉर्थ पोलची जी पोझिशन आहे, वेन एवर नॉर्थ पोल इज inclined towards the sun. Understood? The next point we will discuss. Next point, since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the regions north of the equator. Okay, so आता आपण बघितलं की ही पोझिशन वी हॅव डिस्कस्ड हिअर. वेट इथं आपण बघितलं की ही जी अर्थची पोझिशन आहे, अर्थची ऑर्बिटमध्ये कशी आहे, नॉर्दर्न हेमिस्फिअर जो आहे तो दॅट इज इन्क्लाइंड टुवर्ड्स द सनकडे इन्क्लाइन, आणि त्याच्यामुळे डायरेक्ट सनरेज नॉर्दर्न हेमिस्फिअरमध्ये डायरेक्टली फॉल होता. आणि त्यामुळे काय होतं, ह्या पार्टमध्ये खूप एक्स्ट्रीम हीट पडते. ओके, सनची खूप एक्स्ट्रीम हीट पडते आणि त्यामुळे काय होतं, ह्या एरियामध्ये नॉर्दर्न इक्वेटरच्या नॉर्थ साईडला काय होतं, समर होत असतो. ओके, इक्वेटरचा जो नॉर्थ साईडचा जो पोर्शन आहे, जो एरिया जो रिजन आहे, त्याच्यामध्ये समर असतो. इट इज समर इन द रिजन्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. ओके, अंडरस्टूड? द लॉंगेस्ट डे अँड द शॉर्टेस्ट नाईट ॲट दिस प्लेसेस ऑकर ऑन 21 जून. ओके,
डू यू नो समरमध्ये डेज खूप लॉंग असतात आणि नाईट्स खूप शॉर्ट असतात. ओके, सो 21 जून असा डे आहे की त्या दिवशी तो जो दिवस असतो तो दिवस खूप मोठा असतो आणि नाईट खूप शॉर्टेस्ट असते. अंडरस्टूड. 21 जून इज द डे वेअर द डे इज व्हेरी लॉंगेस्ट अँड नाईट इज व्हेरी शॉर्ट. बट व्हेअर? इन नॉर्दर्न हेमिस्फिअर ओनली. इन नॉर्दर्न हेमिस्फिअरमध्ये जे रिजन असतात तिथं ओनली. दॅट टाइम देअर इज अ समर. अंडरस्टूड. So at the same time in southern hemisphere all these conditions are reversed. Okay, आता आपण बघितलं की we have spoke about northern hemisphere, but what about the southern hemisphere? हा जो साऊदर्न हेमिस्फिअर याच्या बाबतीत काय होईल? ओके, बिकॉज इकडं तर सनराईज डायरेक्टली स्ट्रेट पडत नाही आहे, फक्त नॉर्थ पोर्शनमध्येच पडत आहे. ओके, तर व्हॉट विल हॅपन, याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट इकडं होईल. ओके, नॉर्दर्न हेमिस्फिअरमध्ये जर उन्हाळा असला, समर असला, तर इथं काय राहील? विंटर राहील. ओके, हिअर देअर विल बी विंटर. अंडरस्टूड. द नाईट्स आर लॉंगर दॅन द डेज. आणि विंटरमध्ये काय असतं? नाईट्स लॉंगर असतात. नाईट्स आर लॉंगर दॅन द डेज. ओके, सो याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट होईल. इकडं समर राहील तर इकडं काय राहील? विंटर राहील. आणि हिअर नाईट्स विल बी लॉंगर दॅन द डेज, हिअर डेज विल बी लॉंगर दॅन द nights. And 21st June there that is on 21st June at these places, at this time, wait, the longest day and the shortest night is observed. Okay, now let us discuss the next one. So ह्या ज्या अर्थच्या पोझिशनला, दॅट इज कॉल्ड द समर सोलॅस्टिस. ओके, दिस पोझिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोलॅस्टिस. रिमेंबर दिस. ओके, this is the summer solstice. Now let us discuss the next point. On 22nd December, here your 22nd December, what happens? The Tropic of Capricorn receives direct rays of the sun as the south pole tilts towards it. Okay, आता ही जी पोझिशन याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट पोझिशन 22nd डिसेंबरला होते, जेव्हा अर्थ प्लॅनेट रिव्हॉल्व करत करत ज्यावेळेस इथं पोचते त्यावेळेस अर्थची पोझिशन कशी असते? जो साऊदर्न हेमिस्फिअर आहे बघा, आता नॉर्दर्न हेमिस्फिअर इकडं साईडला आला, पण हा जो साऊदर्न हेमिस्फिअर आहे याची पोझिशन कशी आहे, किंवा साऊथ पोल याची पोझिशन कशी, विच इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन. ओके, टिल्टेड टुवर्ड्स द सन असल्यामुळे काय होतं? सनरेज साऊदर्न हेमिस्फिअरमध्ये डिरेक्टली फॉल होतात आणि कुठं पडतात ते? ट्रॉपिक ऑफ कॅप्रिकॉन. जसं तिकडे ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सरमध्ये पडत होतं, लाईक दॅट द सनरेज विल डिरेक्टली फॉल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कॅप्रिकॉन. ओके, वेट. So understood. ह्या ज्या पोझिशनमध्ये what happens here? Sun rays directly vertically falls on the southern hemisphere on tropic of Capricorn, which is in southern hemisphere at 23.5 degree in south. Understood. So due to that, what happen? The southern region gets extreme heat, lot of heat. Okay, a larger portion of southern hemisphere gets light and heat. Okay, therefore it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter nights. Okay, तो इथं काय होईल? ह्या पोझिशनला साऊदर्न हेमिस्फिअरमध्ये समर राहील. अंडरस्टूड. आणि नॉर्दर्न हेमिस्फिअरमध्ये काय राहील? विंटर राहील, बिकॉज साऊदर्न हेमिस्फिअर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द sun. Okay, so in this region there will be, in southern hemisphere there will be summer, and in northern hemisphere it will be exactly opposite of southern hemisphere. Here in northern hemisphere there will be winter. Understood. And इकडं काय होणार आहे? Here in southern hemisphere days will be longer than the nights. Understood. Days longer days and shorter nights, because समरमध्ये डेज लॉंगर असतात. सो इन साऊदर्न हेमिस्फिअर डेज विल बी लॉंगर अँड नाईट्स विल बी शॉर्टर. अँड हिअर एक्झॅक्टली अपोजिट होईल याच्या. डेज हिअर इन विंटर डेज विल बी शॉर्टर अँड नाईट्स विल बी लॉंगर. अंडरस्टूड. सो नॉर्दर्नमध्ये काय होईल आणि साऊदर्नमध्ये काय होईल? वी हॅव सीन. ओके, आणि सो ह्या पोझिशन, ही जी अर्थची पोझिशन आहे, दिस इज कॉल्ड विंटर सोलॅस्टिस. सी, दिस इज कॉल्ड विंटर सोलॅस्टिस. ओके, अंडरस्टूड. सो 22nd डिसेंबरला ह्या ज्या पोझिशनला अर्थला, दॅट इज कॉल्ड विंटर सोलॅस्टिस. आणि हिअर इन दिस पोझिशन दिस इज कॉल्ड द
समर सोलॅस्टिस. ओके, 21 जूनला काय असतो, लॉंगेस्ट डे आणि शॉर्टेस्ट नाईट असते. ओके, अंडरस्टूड. ओके, लॉंग वेट. सो अंडरस्टूड. नॉर्दर्न हेमिस्फिअरमध्ये 21 जूनला देर इज अ लॉंगेस्ट डे अँड शॉर्टर नाईट. ओके, अँड एक्झॅक्टली अपोजिट मीन्स साऊदर्न हेमिस्फिअरमध्ये पण केव्हा लॉंगेस्ट डे आणि शॉर्टर नाईट असतो, 22 डिसेंबरला. अंडरस्टूड. लॉंगेस्ट डे अँड shortest night on 22nd December, because in southern hemisphere here there is a summer. Here one point is said that do you know that Christmas is celebrated in Australia in summer region? Do you know Christmas ऑस्ट्रेलियामध्ये कधी सेलिब्रेट केला जातो, समरमध्ये. आणि आपल्याकडे कधी सेलिब्रेट करतो आपण क्रिसमस, वी सेलिब्रेट क्रिसमस इन इंडिया इन विंटर सीझन. पण तोच क्रिसमस फेस्टिवल ऑस्ट्रेलियामध्ये समरमध्ये सेलिब्रेट करतात, बिकॉज इंडिया कम्स इन नॉर्थ रिजन, नॉर्थन हेमिस्फिअर, अँड ऑस्ट्रेलिया कम्स इन साऊदर्न हेमिस्फिअर. ओके, सो त्यावेळेस तिकडं त्यांच्याकडे समर असतो आणि आपल्याकडे विंटर असतो. अंडरस्टूड. आणि वन मोर थिंग आय वॉन्टेड टू शेअर. सो हा जो 21 जून ही जी पोझिशन असते अर्थची, ओके, त्यावेळेस आपल्याकडे त्यामुळे वी हॅव इन इंडिया समर इन एप्रिल, मे अँड जून. ओके, बिकॉज इंडिया इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फिअर. ओके, नाव लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट पॉईंट. ऑन 21 जून, सी हियर. Okay, wait. So here it is said that on 21st March and September 23rd, these 2 days, remember, on 21st March and September 23rd, what happens, direct rays of the sun fall on the equator. Okay, 21st March आणि 23rd सप्टेंबरला काय होतं, जे सन रेज विच डिरेक्टली फॉल ऑन द इक्वेटर, of the earth. Equator is at the center of the earth. Okay, means which is the center of the earth. So sun rays directly fall on the equator. So at this position neither of the poles is tilted towards the sun. So त्यावेळेस अर्थची पोझिशन कशी असते, त्या पोझिशनला कुठलाही पोल टिल्टेड नसतो सनकडे. ओके, so the whole earth experiences equal day and equal night. This is called on an equinox. Okay, so we will see in diagram, then you will understand. See, we are talking about these two positions, 21st March and 23rd September. Okay, आता ह्या दोघं पोझिशनला काय होतं, सन रेज डिरेक्टली इक्वेचरवर पडतात आणि ह्या दोघं पोझिशनला नॉर्थ किंवा साऊथ पोल इन्क्लाइन नसतो, टिल्टेड नसतो. सो त्याच्यामुळे देर इज अ इक्वल डे अँड इक्वल नाईट्स. ओके, ॲट दिस position of the earth in all the regions. Understood? So that is called equinox. And what happens on 23rd September, means here on 23rd September it is autumn season in the northern hemisphere. Remember, 23rd सप्टेंबर जो हा पिरियड असतो त्यावेळेस काय असतं, नॉर्दर्न हेमिस्फिअरमध्ये काय असतं, on 23rd September in northern hemisphere there is a autumn season. In the northern hemisphere there is a autumn season and spring season in the southern hemisphere. Okay, remember, on 23rd September in this position of the earth in northern hemisphere there will be autumn season, and in southern hemisphere there will be what, there will be spring season. Understood? On 23rd September it is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere. आणि याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट 21st मार्चला होईल. ओके, सो व्हॉट विल हॅपन वेन इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फिअर अँड ऑटम इन द साऊदर्न हेमिस्फिअर. ओके, सो इथं ह्या पोझिशनला काय होईल, 21st मार्चला स्प्रिंग हा नॉर्दर्न हेमिस्फिअरमध्ये राहील. ओके, इन नॉर्दर्न हेमिस्फिअर देर विल बी स्प्रिंग सीझन and in southern hemisphere there will be autumn season. Okay, understood? So thus you find that
there are days and nights. Okay, so this is the last part of your chapter. Here it is given that, see, thus you find that there are days and nights. Wait. Days and nights and changes in the seasons because of the rotation and revolution of the earth respectively. Okay, so thus you find that there are days and nights are and changes in the seasons because of what? Rotation and revolution of the earth respectively. Understood? So here your chapter is completed. So we will stop here. Bye, have a great day.